මාව තුල කවදාටත් වඩා මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් කිසිවෙකුට බැඳීමක් හෝ විරුද්ධත්වයක් නොමැතිව ක්‍රියා කිරීමට රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන නීතියෙන් බැඳී සිටී. අංක 23 94 ඇල ඉරක් 57 හා 2024 ජූලි 26 දින දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ මාධ්‍ය උපමාන රාජ්‍ය මාධ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපැදිය යුතුයි. පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතනද මෙම ඡන්ද විමසීමේදී කිසිදු අපේක්ෂකයෙක් ප්‍රවර්ධනය වන පරිදි හෝ අගතියට පත්වන පරිදි හෝ අසත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් හෙවත් සනාථ කළ නොහැකි ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකීමට බැඳී සිටී. පෞද්ගලික රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි සේවා පවා භාවිතා කරන්නේ ජනතාව සතු සංඛ්‍යාත වේ. එම සංඛ්‍යාත නැතහොත් තරංගමාලා රජයේ සතුය. එනම් මෙම ආයතන ජනතාව සතු සංඛ්‍යාත తాවකාලිකව බදුගෙන తాවකාලික හිමිකාරීත්වයේ දරනු ලැබේ. இந்த தேர்தல் கால பதிவினுள் என்றும் இல்லாதவாறு நடுநிலை கொள்கை ஒன்றை பின்பற்றி எவரொருவருக்கும் விசேட கடப்பாடொன்றை அல்லது எதிர்ப்பொன்றை காட்டாதவாறு செயற்படுவதற்கு அரச ஊடக நிறுவனங்கள் சட்டத்திற்கு கட்டப்பட்டுள்ளன. 2394 57 இலக்க 2024 ஜூலை மாதம் 26ஆம் தேதிய அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்பட்ட ஊடக வழிகாட்டி நெறிகளை அரச ஊடகங்கள் கட்டாயம் பின்பற்றி ஒழுகுதல் வேண்டும். தனியார் ஊடக நிறுவனங்களும் இந்த தேர்தலின் போது எந்த ஒரு வேட்பாளரும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்ற விதத்தில் அல்லது பாதிப்புட்படுகின்ற விதத்தில் பொய்யான கூற்றுக்களை வெளிப்படுத்தி அதாவது உறுதி செய்ய முடியாத கூற்றுக்களை வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து தவிர்த்திருப்பதற்கு கட்டுப்பட்டுள்ளன. தனியார் தொலைக்காட்சி வானொலி சேவைகள் கூட பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான ஒலி அலைகளையே பயன்படுத்துகின்றன. இந்த ஒலி அலைகள் அல்லது அலைவரிசைகள் அரசுக்கு சொந்தமானவை. அதாவது இந்த நிறுவனங்கள் மக்களுக்கு சொந்தமான ஒலி அலைகளை வரி செலுத்தி தற்காலிகமாக உறுத்துக்களை கொண்டுள்ளன. එබැවින් මෙම ජනාධිපතිවරණ සමයේදී පෞද්ගලික රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි නාලිකා පවා එක් අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය සඳහා පමණක් ක්‍රියා කිරීමෙන් හා අනෙක් අපේක්ෂකයින් අගතියට පත් කිරීමට ක්‍රියා කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇවැසි නියාමන ක්‍රියාවේ යෙදවීමට මෙම සංඛ්‍යාතවල හිමිකාරීත්වය හා පාලන බලය සතු රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියා කරනු ඇත. එසේ ක්‍රියා කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ඔවුන්ට නියම කොට විධාන කොට තිබේ. මෙම උපමාන පෞද්ගලික හිමිකාරත්වයේ ඇති මුද්‍රිත මාධ්‍යවලට අදාළය. 1981 අංක 15 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම පිළිබඳ පනතේ 83 වෙනි වගන්තිය අනුව අසත්‍ය නැතහොත් සනාථ කළ නොහැකි ප්‍රවෘත්ති තොරතුරු පළ කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට පුවත්පත් සංස්කාරකවරුන් බැඳී සිටී. එම වරද කළහොත් දණ්ඩනයද එම පනතින් නියම කර තිබේ. මෙම වගන්තියේ සඳහන් කරුණු වලට අනුකූලව ක්‍රියා කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සියලුම විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙතින්ද ඉල්ලා ඇත. එසේම එක් අපේක්ෂකයෙකු වෙනුවෙන් පමණක් පෙනී සිටීමෙන් වැළකී සිටීම සියලුම පුවත්පත්වලද අනෙකුත් මාධ්‍යවලද වගකීමක් වේ. ස්වකීය අපේක්ෂකත්වය හා තමන්ට සහාය වන දේශපාලන පක්ෂ සහ දේශපාලනඥයන් ප්‍රවර්ධනය සඳහා හෝ අන් අපේක්ෂකයන් දේශපාලනඥයන් දේශපාලන පක්ෂ අගතියට පත් කිරීම සඳහා අසීමිත පරිදි තමන් සතු ජනමාධ්‍ය භාවිතා කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස මෙන්ම කැපී පෙනෙන අයුරින් තමන්ට සහාය දැක්වීමට ක්‍රියා නොකරන ලෙස සියලුම ජනමාධ්‍ය ආයතන දැනුම්වත් කරන ලෙස මේ ස්ථානයේ සිටින සියලුම අපේක්ෂකයන් වෙතින් හා නියෝජිතයන්ගෙන් සහ ආධාරකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. ඒ ඔබගේ වගකීමක් බව පෙන්වා දෙනු කැමැත්තෙමි. කරුණාකර යම් මාධ්‍යයක් තමාට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා නම් හෝ වෙනත් අයෙකුට අගතියක් වන ආකාරයක් පෙනී යනවා නම් එය සුදුසු නොවන බව එම ආයතනයට දන්වන්න. එය ඊටාම වැදගත්. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත මාධ්‍ය අවභාවිතය ගැන නිරන්තරයෙන් පැමිණිලි ලැබෙනවා. ඒ නිසා අප බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම අපේක්ෂකයනුත් ඔවුන්ගේ නියෝජිතයනුත් දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුනුත් අනිකුත් සියලුම දේශපාලනඥයනුත් පෞද්ගලික ජනමාධ්‍ය වෙතද මෙම පණිවිඩය දැනුම් දෙනු ඇතැයි කියා. ඇතැම් කරුණු නීතියෙන් සකස් කළ නොහැකි සාකච්ඡාවෙන් සම්මුතියෙන් හා එකඟත්වයෙන් ඒවා සිදු කළ යුතුයි. ஆகவே
இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் காலப்பதிவில் போது தனியார் தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் வானொலி அலைவரிசைகள் ஒரு வேட்பாளரின் ஊக்குவிப்பாக மாத்திரம் செயற்படுவதனூடாக மற்றும் ஏனைய வேட்பாளர்களை பாதிப்புக்குட்படுத்துவதற்காக வகையில் செயற்படுவதிலிருந்து தவிர்த்திருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பில் தேவையான ஒழுங்குபடுத்தல்களை மேற்கொள்வதற்கு இந்த அலைவரிசைகளின் உரிமையாளர்களின் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரமுள்ள அரசு நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும். அவ்வாறு செயற்படுமாறு தேர்தல் ஆணைக்குழு அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டு கட்டளை பிறப்பித்துள்ளது. இந்த வழிகாட்டல் நெறிகள் தனிப்பட்ட உரித்து கொண்டுள்ள அச்சு ஊடகங்களுக்கும் பொருத்தமானதாகும். 1981 ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் சட்டத்தின் 83ஆம் பிரிவிற்கமைய பொய்யான அல்லது உறுதி செய்து கொள்ள முடியாத செய்திகளை தகவல்களை வெளியிலிருந்து தவிர்த்திருப்பதற்கு பத்திரிகைகள் பதிப்பாசிரியர்கள் கட்டுப்பட்டுள்ளனர். அந்த தவறுகளுக்கான தண்டனைகளையும் அச்சட்டத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பிரிவில் குறிப்பிட்டுள்ள விடயங்களுக்கு இசைவாக செயற்படுமாறு தேர்தல் ஆணைக்குழு இலத்திரனியல் ஊடகங்களிடம் கோரி நிற்கின்றது. அதேபோன்று ஒரு வேட்பாளருக்காக மாத்திரம் முன்னிற்பதிலிருந்து தவிர்த்து கொள்வது அனைத்து பத்திரிகைகள் மற்றும் ஊடகங்களின் பொறுப்பு ஆகும். தனது வேட்பாண்மை மற்றும் தனக்கு உதவுகின்ற அரசியல் கட்சி மற்றும் வேட்பாளர்களின் ஊக்குவிப்புக்காக அல்லது ஏனைய வேட்பாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் அரசியல் கட்சிகளை பாதிப்புக்குட்படுத்துவதற்காக எல்லையற்ற விதத்தில் தம்வசமுள்ள ஊடகத்தை பயன்படுத்துவதிலிருந்து தவிர்த்திருக்குமாறும் மற்றும் முதன்மையான விதத்தில் தங்களுக்கு ஆதரவு வழங்கி செயற்படுவதை தவிர்க்குமாறும் அனைத்து ஊடக நிறுவனங்களையும் அறிவுறுத்துமாறு அனைத்து வேட்பாளரிடமும் மற்றும் அரசியல்வாதிகளிடமும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. இது உங்களின் பொறுப்பொன்றாகும். தயவு செய்து ஊடகம் ஒன்று தங்களுக்கு விசேட கவனிப்பொன்றை காட்டுகின்றதெனில் அல்லது வேறு ஒருவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் விதத்தில் செயற்படுகின்றதில் அது பொருத்தமற்றது என்பதை அந்த நிறுவனங்களுக்கு தெரிவிக்கவும். அது மிகவும் முக்கியமானதாகும். தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு ஊடக முறையற்ற பாவனை தொடர்பாக அடிக்கடி முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே இந்த வேட்பாளர்கள், அவர்களின் முகவர்கள், அரசியல் கட்சிகள் செயலாளர்கள், ஏனைய அனைத்து அரசியல்வாதிகள் இந்த செய்தியினை தனியார் ஊடகங்களுக்கு தெரிவிப்பார்கள் என நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். சில விடயங்களை சட்டத்தின் ஊடாக வகுத்துக் கொள்ள முடியாது. அவற்றை கலந்துரையாடல்கள், உடன்பாடுகள், இணக்கப்பாடுகள் ஊடாகவே மேற்கொள்ள முடியும் என்பதையும் குறிப்பிட்டுக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ඉදිරිපත් ඇති නාම යෝජනා සඳහා විරෝධතා දැක්වීමට 11:30 දක්වා තවදුරටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. இதுவரை கையளிக்கப்பட்டுள்ள வேட்பு மனுக்கள் தொடர்பான ஆட்சேபனைகள் தெரிவிப்பதற்கு 11:30 வரையான காலப்பகுதி இருக்கின்றது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා තොරතුරු හුවමාරු කිරීම අද සමාජයේ ප්‍රමුඛතම sannivedana ක්‍රමවේදයයි. සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචලිත කිරීමෙන් වෛරී අදහස් පැතිරවීමෙන් හා එවැනි දෑ සමාජගත කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශගතව සිටින සියලුම පුරවැසියන්ගෙන් කරුණාවෙන් හා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම වගකීම් සහිතව සමාජ ජාලා මාධ්‍ය භාවිතා කරන ලෙස ස්වකීය පාක්ෂිකයන් සහ හඳුනන මෙන්ම නොහඳුනන සියලුම ස්වකීය ආධාරකරුවන් දැනුම්වත් කරන ලෙස මෙහි පැමිණ සිටින සියලුම අපේක්ෂකයන්ගෙන් හා ඒ නියෝජිතයන්ගෙන් මැතිවරණ කමිෂන් සභාව වෙනුවෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. சமூக ஊடக வலையமைப்புகள் ஊடாக தகவல் பரிமாற்றம் இன்றைய சமூகத்தில் முதன்மையான தொடர்பாடல் வழியொன்றாகும். சமூக ஊடக வலையமைப்புகள் ஊடாக பொய்யான தகவல்களை பரப்புதல், வெறுப்பூட்டும் பேச்சுக்களை பரப்புதல் மற்றும் அவ்வாறானவற்றை சமூக மயப்படுத்தலிருந்து தவிர்த்திருக்குமாறு இலங்கையிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள அனைத்து பிரஜைகளிடமும் தயவன்புடன் வினயமாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே போன்று பொறுப்புடன் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துமாறு தமது கட்சிக்காரர்களையும் மற்றும் தெரிந்த அதே போன்று தெரியாத அனைத்து ஆதரவாளர் ஆணைக்குழு சார்பாக தயவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ඡන්දය දෙන අවස්ථා ඡායාරූපගත කිරීම හා ඡන්දය දුන් ආකාරය ප්‍රසිද්ධ කිරීම, ඡන්දය දෙන ආකාරය හෝ ඡන්දය දී ඇති ඡන්ද පත්‍රිකා හෝ ඡායාරූපගත කිරීම හා එවැනි ඡායාරූප ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම නොකළ යුතු බව මෙහිදී අවධානය කරනු ලැබේ. තමන් ඡන්දය දුන් ඡන්ද පත්‍රිකාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. வாக்களிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் புகைப்படம் எடுத்தல், வாக்களித்த முறையை பகிரங்கப்படுத்தல், வாக்களித்த முறை அல்லது வாக்களிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டை புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் அவ்வாறான புகைப்படங்களை பகிரங்கப்படுத்தக்கூடாது என இங்கே வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றேன். මෙම ඡන්ද විමසීමේදී සියලුම අපේක්ෂකයින්, දේශපාලන පක්ෂ, දේශපාලනඥයින් හා ඔවුන්ගේ ආධාරකරුවන්, ජනමාධ්‍ය, නිරීක්ෂණ සංවිධාන, පුරවැසි සංවිධාන,
වෘත්තීය වේදීන්ගේ සංවිධාන, සමාජ ජාලා ක්‍රියාකාරීන්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් හා තේරීම් බාර නිලධාරීන් සහ දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය සහ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් වලින් ඇතුළු සියලුම රජයේ නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන්, ආරක්ෂක අංශ සමාජිකයින් සහ සියලුම පුරවැසියන් නිදහස් සහ සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට සහාය වනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැඩි ලෙසම විශ්වාස කරනු ලැබේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක පදනම ජනතාවගේ කැමැත්ත මත පාලකයන් තෝරා ගැනීම වන හේයින් මෙම ඡන්ද විමසීම නිදහස්ව සාධාරණව විනවිද බවින් යුතුව විශ්වාසනීයව පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව උපරිම ශක්තිය යොදා ක්‍රියා කරනු ඇත. ඒ සඳහා ඔබ සමගයේ සහාය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය හේයින් கருணாகர එම සහාය ලබා දෙනු මැනවි. இந்த தேர்தலின் போது அனைத்து வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாளர்கள், ஊடகங்கள், கண்காணிப்பு அமைப்புகள், குடிமக்கள் அமைப்புகள், தொழில் வல்லுநர்களின் அமைப்புகள், சமூக வலையமைப்பு செயற்பாட்டாளர்கள், தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்கள் மற்றும் தெரிவத்தாட்சி அலுவலர்கள், மாவட்ட பிரதி உதவி தேர்தல் ஆணையாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு அலுவலர்கள், போலீஸ் அலுவலர்கள், பாதுகாப்பு பிரிவு அங்கத்தவர்கள் மற்றும் அனைத்து பிரஜைகளும் நீதியானதும் சுதந்திரமானதுமான தேர்தல் ஒன்றை நடத்துவதற்கு உதவுவார்கள் என நாம் உறுதியாக நம்புகின்றோம். ஜனநாயக சமூகம் ஒன்றின் அடிப்படை மக்களின் விருப்பின் பிரகாரம் ஆட்சியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றமையினால் இந்த தேர்தலை சுதந்திரமாகவும் நீதியாகவும் வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டதாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு உச்ச அளவான சக்தியினை பயன்படுத்தி செயற்படும். அதற்கு உங்கள் அனைவரினதும் ஒத்துழைப்பு தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு அவசியம் என்பதனால் தயவு செய்து தேர்தல் ஆணைக்குழுவுடன் ஒத்துழைத்து செயற்படுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். එසේම පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් අපගෙන් ඉල්ලා සිටින පරිදි අංක 20/34 ඇලයිරක් 37 හා 2017/9 එක දින දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම් කර ඇති බැවින් මෙවර ජනාධිපතිවරණ සමයේදී ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් භාවිතයෙන් වළකින මෙන් අපේක්ෂකයන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. அதேபோன்று சுற்றாடல் அமைச்சின் செயலாளர் அவர்களினால் எங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டதன் பிரகாரமும் 2017ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட 2034-37 இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் பிளாஸ்டிக் மற்றும் பொலித்தீன் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனையும் இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தல் காலப்பகுதியிலும் பிளாஸ்டிக் மற்றும் பொலித்தீன் பாவனையை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறும் வேட்பாளருடன் தயாரிப்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். නිදහස් සහ සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්විය හැක්කේ සියලුම අපේක්ෂකයින්ට, ඡන්ද හිමියන්ට, සියලුම පුරවැසියන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් ඇති බව සැලකිල්ලට ගැනීම මගින් පමණකි. එමගින් පමණක්මය. එනම් තමා දරන මතයට විරුද්ධ මතයක් දැරීමට, එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට, ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට හා එම මතයේ ජය ගැනීම සඳහා නීති විරෝධී නොවන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අන් අයට ඇති අයිතිය සියලු දෙනාම පිළිගැනීමෙන් පමණකි. එයයි අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ පදනම. අන් අයට ඇති අයිතිය පිළිගැනීමෙන් පමණයි අපට හැකිවන්නේ නිදහස් සහ සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට. සියලුම පුරවැසියන් එනම් සමස්ත සමාජයේම සමානාත්මතාවය, සමාජ සාධාරණත්වය හා වාර්ගික හේතු මත වෙනස්කම් වලට ලක් නොකිරීම යන සියල්ල ඇතුළත් සහකම්පනය මත පදනම්ව ක්‍රියා කළහොත් මේ ජනාධිපතිවරණය කිසිදු බාධාවකින් තොරව නිදහස්ව සාධාරණව විනිවිද බවින් යුතුව විශ්වාසනීයව පැවැත්විය හැකිය. අපි කළ යුතු සියලුම යහපත් ක්‍රියා පමණක් සිදු කළමු. නොකළ යුතු සියලුම අයහපත් ක්‍රියාවලින් වැළකී සිටිමු. ස්තුතියි.